खत्म होया सिख संगत का इंतजार, कल तो मुड़ खुल रहा है करतारपुर साहिब लांघा। 1.5 साल बाद फिर होंगे खुले दर्शन दीदार। 18 नवंबर ਨੂੰ जा रहे पहले जत्थे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ पूरी कैबिनेट जाएगी करतारपुर। गुरुद्वारा साहिब च होणगे नतमस्तक। सीएम चन्नी बोले लांघा खोलण ਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब कांग्रेस भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭੀ ਕਮਾਨ। ਕਿਹਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿਸਟ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਟਿਕਟ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ। ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। डेरा प्रेमी महिंदरपाल बिट्टू के कतल मामले च हाई कोर्ट च हुई सुनवाई। पंजाब सरकार ते सीबीआई नूं नोटिस जारी। बिट्टू के परिवार ने सीबीआई तो जांच कराउण दी कीती मंग। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो चोणां 2022 ਦੀਆਂ आ चुकियां ने नेड़े और इस दे लई हर पार्टी की पूरी तैयारी है ते खास तौर ते जेकर कांग्रेस की गल की जाए तो प्रधान दे वल्लों चोणां की कमान सांभ ली गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चोणां की कमान सांभी है। आने वाले दिनों के विच ताकत दिखावांगे उन्हां दे वल्लों किहा गया। हाल ही दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन जिन्हां दे विच उन्हां ने कहा कि किस तरह दे नाल जो समा रहिंदा है कांग्रेस दे कोल तां पूरा एक और एक 2.5 लाख होके असीं इकट्ठे होके काम करांगे। और रथ दे 2 पहिए दस्या, यानी कि एक पासे चरणजीत चन्नी हो रही और दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ते दोवां दा एक दूजे बिना गुजारा नहीं होवेगा, ये भी कहते हुए नजर आए। आखिर दे विच उन्हां ने कहा कि उम्मीदवारां दी लिस्ट जिहड़ी है वो जारी होवेगी। उम्मीदवारां दे लई सिर्फ जित ही पैमाना नहीं है कि जिहड़ा मौजूदा एमएलए है तो सुभाविक है कि उसनूं ही टिकट दी जाएगी। सो जरूरी नहीं है जिहा कि मौजूदा विधायकों नूं ही टिकट मिले। इस तो इलावा भी उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पंजाब दा बशिंदा जिहड़ा है वो कांग्रेस दा हिस्सा एक चंगी पोस्ट ते बन सकदा है। अजिही कांग्रेस पार्टी है जो कल्चर है कांग्रेस दा। काफी कुछ बयान करते नजर आए ने और वित्ती हालातां नूं लैके भी मुड़ तो चर्चावां कीतियां। मुड़ तो यो तेलंगाना वाली उदाहरण दिंदे होए भी नवजोत सिद्धू जिहड़े ने वो नजर आए ने। यानी कि खास तौर पर खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के बाबत भी कहा कि सिर्फ तो सिर्फ वही कले जिम्मेवार नहीं है। जेकर किसी तरह के कोई वित्ती घाटा पै रहा उसके लिए सारे ही सरकार जी है सारे मंत्री जिम्मेवार होंगे ने, क्योंकि कले बंदे के सिर पर कुछ नहीं। जो वक्खो वक् उंगलियां नाल मिल के पूरी मुट्ठी बनती है तो सुभाविक तौर पर ज्यादा वजन झलिया जा सकता है। अजिहियां उदाहरण देंदे हुए नजर आए। नाल बैठे हरीश चौधरी भी जिहड़े ने वक्खो वक् थाई जवाब देंदे नजर आ रहे सी। और खास तौर पर जो न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों पूछा गया सवाल सीएम फेस नूं लैके तां गोलमोल जवाब दिता गया। उन्होंने कहा कि पंजाब दा हर एक जो लोग ने पंजाब दी आवाम है उही साडे लई सीएम फेस ने, यानी कि खुल के उसते बोलते नजर नहीं आए। हालांकि दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू दा अज कहना सी कि पूरा हुण पुराना सारा मसला छड्ड के बैठ चुके ने दफ्तर दे विच, कामकाज सांभणगे ते हुण चोणां देखियां जाणगीआं कि किवें अगे होणगीआं। और इस तो इलावा उन्होंने कहा कि 1 महीने दे विच धरती हिला देंगे। अजिहा शब्द जिहड़ा उन्हां दे वल्लों कहा गया कि धरती हिलाई जाएगी, यानी कि लोकां नूं दस्सिया जाएगा कि किवें कांग्रेस काम करदी है। सो उधर कौन होवेगा कांग्रेस का सीएम फेस, इस नूं लैके भी सवाल है। सीएम फेस नूं लैके कांग्रेस का वड्डा फैसला जिहड़ा पेंडिंग है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने गोलमोल जवाब दिता इस बाबत। पंजाब का हर शख्स साडे लई सीएम फेस है, हरीश चौधरी कहते हुए नजर आए ने, क्योंकि लगातार जेकर विरोधियों की गल की जाए तो सवाल पाउंदे ने कांग्रेस नूं। उन्हां दा कहना कि सिर्फ सीएम चरणजीत चन्नी होरां नूं जिहड़ा है वो वरतिया गया कांग्रेस दे वल्लों, ना कि अगे 2022 दे लई उन्हां नूं फेस बनाया जाएगा। सो इस दे बाबत जदों सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साडे लई आवाम है सीएम फेस, यानी कि हरीश चौधरी जो इंचार्ज ने पंजाब कांग्रेस दे उन्हां दे वल्लों कोई खुल के जवाब साफ शब्दां च नहीं दिता गया, उसनूं गोलमोल कर दिता गया। और कहा गया कि पंजाब का हर शख्स साडे लई सीएम फेस है। पर हाँ आज एक मजबूती की मिसाल जरूर देनी चाहिए। बेशक हरीश चौधरी होण या नवजोत सिंह सिद्धू होण, उन्हां दा कहना कि हुण असीं इकट्ठे होकर चलांगे और मजबूती जिहड़ी है वो नज़र भी आएगी, क्योंकि काम अजिहे पूरे 1 महीने दे विच कीते जाणगे।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਂਘਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। बहुत ही मुबारक मौका है कि कॉरीडोर दोबारे खुल रहा। सिखा कौम की जोड़ी अरदास है वो पूरी हो रही है। मैं बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी, खास तौर पे ये बेनती की सी ते उन्होंने कॉरीडोर खोलण का ऐलान किया। मैं उन्हों बड़ा धन्नवाद करदा। पहला जथा ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी ते गुरु साहब दे दर्शन करांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ हो सकन। बेशकीमत तोहफा है सारी ह्यूमैनिटी। जगत गुरु सी तो तुसी किते रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चानन मना रहे ने, सारी दुनिया दे चानन मना रहे ने और मैं शलाघा करदा सरकार दी जिन्हां ने खोलिया। कुछ चीज़ां पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते हुंदियां ने, कुछ चीज़ां पार्टियां तो भी बहुत उत्ते हुंदियां ने। ये रस्ता असंख्य संभावनावां दा रस्ता है। इट इज अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज। देखो मैं एक निमाणा सिख होके अप्लाई जरूर करांगा। जे उस लाइन दे विच मेरा नंबर लग्या ते मैं अपने आप नूं वडभागी समझां। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। सुरक्षित करने के बाद
करतारपुर साहब का कॉरिडोर फिर खोला, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और जो सिख नाम लेवा, गुरु नानक नाम लेवा संगत है जो, और पूरी दुनिया की मानवता के लिए ये उपदेश है, उसके लिए भी उनको सबको बधाई और प्रधानमंत्री जी का आभार, धन्यवाद और इस सरकार का धन्यवाद। सीना बाबा नानक जी की, मोदी जी ते कृपा है, ये उन्होंने आशीर्वाद नाल ही सरकारां दे कई आईयां कई गईयां। वैसे तो देश की आज़ादी के समय ही अगर उस वे जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होया, उदों की लीडरशिप ने अगर ध्यान दिता हुंदा, केवल 4 किलोमीटर की दूरी ते श्री गुरु करतार साहब सी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता सी, लेकिन किसी ने उत्ते गौर नहीं किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिखां दी, नानक लेवा संगत की भावना नूं समझदे होए कोरीडोर बनाया सी। कोरोना की महामारी तो बाद ये हुण खुल रहा है। अज मुबारकां दा दिन है, खुशियां दा दिन है। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। खुशी है कि करतारपुर साहब का लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट च उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ते बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी जिहड़ी अज पूरी हो रही है। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जे वाकई भारत सरकार ने कोरीडोर जिहड़ा है वो खोल दिता है करतारपुर साहब का, तो ਇਹਦਾ बहुत निघा स्वागत है, क्योंकि सिख भावनावां दे नाल जुड़िया ये मसला है कोरीडोर का। लंबे समय तो सिख अरदासां करदा आ रहा है, 70-72 साल हो गए ने सिख नूं अरदासां करदे नूं। दुनिया भर दे सिखां नूं अरदासां नूं बूर पिया, कोरीडोर तैयार होया। चलो बाकी गुरुद्वारे साहिबान नहीं सी, करतारपुर साहब के दर्शन दीदारियां लई भारत की संगत जिहड़ी है वो जान लगी सी। तो जे हुण मीडिया दीयां रिपोर्टां दे मुताबक कोरीडोर भारत सरकार ने खोलिया है, तो इहदा पुरजोर जिहड़ा असीं स्वागत करते हैं और भारत सरकार का धन्नवाद भी इस पक्षों करते। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ। मैं उन्हां सारे लोगों का धन्यवाद करदा हां जिन्हां ने करतारपुर साहब का लांघा खोलण वास्ते उद्यम किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी का, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब का और सारी उन्हां पार्टियां दीयां संस्थावां का जिन्हां ने इहदे अंदर अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया। ये एक बहुत वड्डी राहत आ और देश और दुनिया भर के सिख जिहड़े इस मुल्क चाहुंदे ने वो बिना वीजे तो पाकिस्तान जाके करतारपुर साहब के दर्शन दीदारे कर सकणगे। इस तो ज़्यादा होर साडे लई खुशी की गल और की हो सकती है, और इस तो ज़्यादा असीं की मंग सकते हैं। बहुत बहुत वधाइयां फिर तो, बहुत बहुत संगत नूं वधाइयां, बहुत बहुत संगत नूं। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦਿਗਧ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦਿਗਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਟਿੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਟੰਕੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਧेंगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2364 6635 ਦੋ ਭਰਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪੈਨਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇ ਰੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੀਐਡ ਈਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਈਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਕੋਡੋ ਕਨੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line so that no sewerage comes in the open is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट।